नमस्कार विद्यार्थीओ, इंडियन पब्लिक स्कूल श्रीनगर ई लर्निंग एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आज आप सामाजिक विज्ञान अंदर धोरण 6 में भाग 2 એટલે કે लेक्चर 2 पाठ 6 मौर्य युग अंदर चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक विषे अभ्यास करवाना था। पण अगाउनी लेक्चर अंदर आपणे चंद्रगुप्त विषे अभ्यास कर्यो। आज आपणे सम्राट अशोक विषे अभ्यास करीशुं। ओके, सम्राट अशोक तो कि ईस्वीसन पूर्वे 273 थी ईस्वीसन पूर्वे 232 नो समयगाळो। ईस्वीसन पूर्वे 273 थी ईस्वीसन पूर्वे 232 नो समयगाळो। पितानुं नाम हतुं बिंदुसार। बिंदुसारना मृत्यु पछी मोटा भाई सुसीम अने बीजा सावका भाईओ साथे थयेला संघर्षने कारणे गादीए આવ્યાના 4 વર્ષ बाद राजधानी पाटलिपुत्રમાં अशोक राज्य अभिषेक थयो। एमना मोटा भाई हता सुशील अने बीजा जे पितराई भाईओ એટલે કે સાવકા ભાઈ સાથે સંઘર્ષ થયો ગાદીએ રાજા તરીકે બેસવામાં। પણ ગાદીએ આવ્યાના 4 વર્ષ બાદ રાજધાની પાટલિપુત્રમાં અશોકનો રાજ્ય અભિષેક કરવામાં આવ્યો હતો। राज्य अभिषेक थया बाद अशोके पिता तरफथी वारसामां મળેલ राज्य विस्तारमां વધારો કર્યો। तेने जे विस्तार वारसामां મળેલ जे राज्य विस्तार हतो शासननी अंदर एमां एने વધારો कर्यो, नवा प्रदेशो जीता। तेना शिलालेखमां जणाव्या मुजब तेनुं साम्राज्य वायव्य सरहदे आवेला कंदहार अने पेशावरथी उत्तर भारतना नेपाळ सुधी, दक्षिणमां मैसूर એટલે કે હાલનું જે કર્ણાટક છે કર્ણાટક સુધી, અને પશ્ચિમે ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર સુધી, અને પૂર્વમાં મગધ એટલે કે હાલનું જે બિહાર, કલિંગ એટલે હાલનું ઓડિશા સુધી ફેલાયેલું હતું। એને જે વારસામાં રાજ્ય વિસ્તાર મળ્યો એમાં એને વધારો કર્યો, નવા પ્રદેશો જીતા એની વાત કરી। એને શું કીધું કે જે વાવ્ય સરહદે કંધાર અને પેશાવરથી માંડીને ઉત્તર ભારતનો જે વિસ્તાર હતો અને અહીંયાથી જે નેપાળ દેશ છે ત્યાં સુધીનો એમનો પ્રદેશ જીતો હતો। मैसूर दक्षिणे आवेलू मैसूर जे हाल में आपणे कर्णाटक तरीके जेने ओळखीए छीए त्यां सुधीनो, पश्चिम में गुजरात और सौराष्ट्र में पण प्रदेशोने जीता, अने पूर्व में मगध एटले हालनु बिहार, ते समय मगध तरीके ओळखातुं, हालनो ए बिहार प्रदेश तरीके जेने आपणे ओळखीए छीए। अने कलिंग एटले हालनु जे ओडिशा राज्य आपणुं छे एने जेम बिहार राज्य छे ए समय मगध तरीके ओळखातुं ए तो कलिंग छे ए हालमां ओडिशा सुधी तरीके ओडिशा सुधी एनो प्रदेश फैलायेलो तो आपणे हालमां ओडिशा तरीके एने ओळखीए छीए। ओके, कलिंगनुं युद्ध अने अशोकनुं हृदय परिवर्तन के मगधनी पड़ोशमां आवेल कलिंग हालनुं ओडिशा नंद राजाओना समयमां मगध साम्राज्यनो एक भाग हतुं, परंतु मौर्य शासननी स्थापना समय ते स्वतंत्र थई गयेलुं। कलिंगने फरीथी मगध साम्राज्यनो भाग बनाववानी महत्वाकांक्षा राखनार अशोके राज्य अभिषेक पछी 8મા વર્ષે એટલે કે ઈસવીસન પૂર્વે 261 માં કલિંગના રાજા જયંત સામે, કલિંગના રાજાનું નામ શું? જયંત। કઈ સાલમાં યુદ્ધ જાહેર કર્યું કે રાજ્ય અભિષેક થયાના 8મા વર્ષે ઈસવીસન પૂર્વે 261 ની અંદર કલિંગના રાજા જયંત સામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું અને આ યુદ્ધની અંદર અશોકનો વિજય થયો। आ युद्धनी अंदर अशोकना विजय थयो। युद्धमां विजय मेळव्या बाद युद्ध भूमि अने नगरमां ते अशोक नगर यात्रा એટલે કે नगरमां फरता अशोके बधे ज दुख अने शोकनुं वातावरण जोयुं। युद्ध जीती गयो पछी नगरमां फरवा निकळ्यो, एने एम थयुं के लाय मारे विजय उत्सव मारे जोवो छे, अने नगरमां ज्यारे फरवा निकळ्यो त्यारे फरता फरता एने जोयुं तो बधे दुख अने शोकनुं वातावरण जोयुं। क्यांक कोकनो पति मळ्यो, क्यांक कोकनो पिता मळ्यो, क्यांक कोकनो पुत्र मळ्यो, बधे दुख अने शोकनुं वातावरण जोयुं। अने युद्धमां थयेली खुवाणी स्त्रीओ बाळकोना रडता जोईने कलिंग उपर मेळवेली जीतनो आनंद ओसरी गयो। एने एम थयुं के अमे केवी जीत मेळवी, लोको राजी नहीं, लोको दुखी थया छे। क्या कोई पोतानो पुत्र गुमाव्यो, कोई पिता गुमाव्यो, कोई कोईनो पति गुमाव्यो छे, कोई स्त्रीए, एटला माटे एम के बधो जीतनो जे आनंद हतो ए ओसरी गयो अने अशोकना मननी शांति हणाई गई। युद्धमां थयेली खुवाणीने कारणे अशोकना हृदयमां भारे संताप थयो, पश्चातापनी लागणी थई जन्मी अने युद्धनी निर्थकता समझाई जवा कारणे कलिंगनुं युद्ध छे तेना जीवननुं छेल्लुं એટલે કે अंतिम युद्ध बनी गयुं हतुं। बौद्ध साधुनी ઉપતગુપ્તના ઉપદેશથી તેને શસ્ત્રનો ત્યાગ કરી શાસ્ત્રોનું શરણું લીધું અને બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કરીને
એમ કે અશોક રાજદારી પુરુષમાંથી ધર્માનુરાગી અશોક એટલે કે ધર્મનું પાલન કરવાવાળો અશોક બની ગયો. અશોક પહેલો એવો શાસક હતો જેને શિલાલેખ દ્વારા પોતાના સંદેશો પ્રજા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અશોક એમ કે પહેલો એવો રાજા હતો, પહેલો એવો શાસક હતો કે એને શિલાલેખો દ્વારા પોતાના જે સંદેશો હતા પ્રજા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યા. અશોકે મોટા ભાગના અભિલેખોની ભાષા પ્રાકૃત અને લિપિ બ્રાહ્મી હતી. કઈ હતી? મોટાભાગની ભાષા કઈ હતી? પ્રાકૃત અને બ્રાહ્મી લિપિમાં એને ઉપદેશો અથવા અભિલેખોની અંદર ઉપદેશો લખેલા છે. અભિલેખોની અંદર ઉપદેશો મોટાભાગના પ્રાકૃત ભાષા અને બ્રાહ્મી લિપિમાં લખેલા છે. બ્રાહ્મી લિપિ આધુનિક ભારતની મોટાભાગની લિપિઓ બ્રાહ્મી લિપિમાંથી વિકસિત છે. અહીં તમે અ અક્ષરની જુદી જુદી લિપિઓ જોઈ શકો છો. જો આ અ અક્ષર છે એની પ્રારંભિક બ્રાહ્મી લિપિ કેવી હતી? તો આવી હતી. દેવનાગરી હિન્દીમાં આવી રીતે અ લખી શકાય, બાંગ્લામાં અ આવી રીતે લખી શકાય, મલયાલમ ભાષામાં આવી રીતે અ લખી શકાય, તમિલ ભાષામાં અ આવી રીતે લખી શકાય છે. ઓકે, તમે જોઈ શકો છો લગભગ 1.5 લાખ લોકો કેદ કરાયા હતા, 1 લાખથી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા અને એનાથી અપાર દુઃખ થયું હતું એમ કહી શકાય છે. એટલે કે સ્વાભાવિક વાત છે કે ભાઈ 1.5 લાખ લોકો કહેવાય છે કે કેદ કરવામાં, 1 લાખ લોકો મૃત્યુ પામ્યા, તો કેવું જ મોટા પ્રમાણમાં વિશાળ યુદ્ધ થયું હશે, કેટલી જાનહાનિ થઈ છે, જેના કારણે અશોકને દુઃખ થયું રાજા. એટલે જે લોકો પોતાના સગા સંબંધીઓને મિત્રોને ખૂબ ચાહે, તે પોતાના દાસોને મૃતકો પ્રત્યે દયાવાન હોય તે પણ યુદ્ધમાં માર્યા જાય છે. આમ પોતાના સ્નેહીજનો ખોઈ બેસે છે, એ વાત એને કર્યું હતું. ઓકે, એનાથી આગળ વાત કરું, તેને પશ્ચાતાપની લાગણી થઈ. હવે એને ધમ પાલન કરવાનો અને અન્ય લોકોને તેને ઉપદેશ આપવાનો નિશ્ચય કર્યો કે ભાઈ ધમના માધ્યમથી લોકોના દિલ જીતવા, જબરજસ્તી વિજય મેળવવા કરતાં સારું છે કે હું અભિલેખ ભવિષ્ય માટે એક સંદેશરૂપ કોતરાવી રહી છું. મારા પછી મારા પુત્રો કે પૌત્રો પણ યુદ્ધ ન કરે અને ધમનો ફેલાવો કેવી રીતે કરી શકાય તે અંગે તેમને વિચારવું જોઈએ. ધમ સંસ્કૃત શબ્દ ધર્મનું પ્રાકૃત રૂપ છે. ઓકે, કલિંગના યુદ્ધ પછી એમ કહેવાય કે એમને વિચાર્યું કે ભાઈ હું ધમ એટલે કે બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કરીશ, બૌદ્ધ ધર્મનો ફેલાવીશ, માનવતાની વાત કરીશ, જેથી કરીને એના પછીના જે સંતાનો કે પૌત્ર હોય, સંતાનોના સંતાનો એ પણ યુદ્ધ ન કરે અને લોકોના દિલ જીતે ધર્મ દ્વારા. યુદ્ધ જબરજસ્તી વિજય મેળવીને લોકોનું દિલ નથી જીતવાનું, તો પ્રેમ દ્વારા, માનવતા દ્વારા, પ્રજા કલ્યાણ દ્વારા લોકોના દિલ જીતે એવું એને વિચાર્યું. ગુજરાતના જૂનાગઢમાં ગિરનાર પર્વત તરફ દામોદર કુંડ જતા અશોકનો શિલાલેખ મળી આવેલ છે. કઈ જગ્યાએ ગુજરાતની અંદર? તો કે જૂનાગઢમાં ગિરનાર પર્વત તરફ. કઈ જગ્યાએ? જૂનાગઢમાં ગિરનાર પર્વત તરફ દામોદર કુંડ. કયો કુંડ? દામોદર કુંડ જતા અશોકનો શિલાલેખ મળી આવે છે, જે પ્રાકૃત ભાષામાં લખાયેલ છે. કઈ ભાષામાં લખાયેલ છે? પ્રાકૃત ભાષામાં લખાયેલ છે. આ શિલાલેખમાં 3 રાજ્યોના લેખ છે. આ લેખમાં રાજા મહાસત્રે રુદ્રદામાનો છે. આ લેખમાં મૌર્ય રાજા ચંદ્રગુપ્તના રાષ્ટ્રીય પુષ્પગુપ્ત દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવેલ અને સુદર્શન તળાવ જરાશય અને અશોકના રાષ્ટ્રીય યવન રાજ દ્વારા સિંચાઈ માટે તેમાંથી નહેરો કાઢવાની વિગતો આપવામાં આવેલી છે. જો કઈ વિગતો આપેલી છે? તો કે રાજા મહાસત્ર રુદ્રદામાનો છે આ લેખ. આ લેખની અંદર મૌર્ય રાજા જે ચંદ્રગુપ્ત સમયની જે રાષ્ટ્રીય એટલે કે સૂબો જે કહેવાય, ટૂંકમાં રાજ્યપાલ, જેને આપણી ભાષામાં પ્રદેશનો જે વહીવટદાર કહેવાય, એનું નામ હતું પુષ્પગુપ્ત. આ પુષ્પગુપ્ત દ્વારા જે સુદર્શન તળાવ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું એના વિશેની માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. અશોકના રાષ્ટ્રીય એટલે કે એનો જે રાજ્યપાલ અથવા સૂબો જે આપણી ભાષામાં જે કહેવાય કે પ્રદેશનો વહીવટ સોંપનાર એટલે કે રાષ્ટ્રીય તરીકે જેની નિમણૂક કરી હતી એવા યવન રાજ. શું નામ હતું? અશોકના સમયની અંદર યવન રાજ દ્વારા સિંચાઈ માટે એને શું કરી હતી? નહેરો કાઢવામાં આવી હતી, જેથી કરીને ખેતી અને ખેડૂતોને પણ ફાયદો થાય અને સારા પ્રમાણમાં જે સ્તરે અશોકના શિલાલેખો મળ્યા તેની વધુ માહિતી માટે નકશા 6.2નો અભ્યાસ કરવો. ઓકે, એનાથી આગળ મિત્રો વાત કરું કે ધર્મ પ્રચારક તરીકેના અશોક. અશોકે દેશભરમાં આવેલા બૌદ્ધ તીર્થધામોની યાત્રા કરી.
યાત્રા દરમિયાન બૌદ્ધ ધર્મનો એને પ્રચાર પણ કર્યો. અશોકે ગૌતમ બુદ્ધના ઉપદેશોમાંથી પ્રેરણા મેળવી પોતાની પ્રજાને ધમ્મનો માર્ગ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને પોતાના સામ્રાજ્યમાં ઠેર ઠેર શિલાલેખો અને સ્તંભલેખો કોતરાવ્યા. જુદા જુદા સ્તંભલેખો અને શિલાલેખો દ્વારા બૌદ્ધ ધર્મનો એને પ્રચાર કર્યો. લોકોને બૌદ્ધ ધર્મ એટલે કે ધમ્મનો માર્ગ અપનાવવાની પણ વાત કરી. તે સમયની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા અશોકે રાજ્યમાં ધર્મ ખાતાની પણ રચના કરી. એક નવું ખાતું નવો વિભાગ બનાવવાની શરૂઆત કરી, જેનું નામ હતું ધર્મ ખાતું. એની રચના કરી. આ ખાતાના ઉપરી તરીકે નિપાયેલા ધમ્મ મહામાત્ર નામના અધિકારી એ પ્રજામાં બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર કરી તેનું નૈતિક ધોરણ ઊંચું લાવવાનું કાર્ય કરવાનું છે. જો ધમ્મ ખાતાની અંદર શું કીધું છે કે ધર્મ ખાતાની રચના કરી. આ ખાતાનો જે અધિકારી નિમાયેલો હોય એને શું કહેવામાં ઓળખવામાં આવે? મહામાત્ર. કયા નામે ઓળખવામાં આવે? કયા હોદ્દા તરીકે? મહામાત્ર નામનો અધિકારી જે પ્રજાની અંદર બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર કરશે અને તેનું જે નૈતિક જીવન છે, નૈતિકતા હોવી જોઈએ આપણા જીવનની અંદર, એને ઊંચું લાવવાનો પ્રયત્ન કરશે કે લોકો પ્રામાણિક બને, સારું જીવન જીવે, સાચું જીવન જીવે, સત્યનો માર્ગ અપનાવે, અહિંસાનો માર્ગ અપનાવે, એવી વાત એમને કરી. ઓકે. અશોકે રાજ્યમાં શિકાર કરવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવી પશુઓની હિંસા બંધ કરાવી. ગૌતમ બુદ્ધના પ્રેમ, દયા, કરુણા, અહિંસા, સદાચાર, અનુકંપા જેવા સિદ્ધાંતોનો એમને પ્રચાર કર્યા ઉપર ભાર મૂક્યો. ઉપદેશની સાથે સાથે કેટલીક લોક ઉપયોગી વાતો પણ શિલાલેખમાં કોતરાવી. એને એમ કીધું કે ભાઈ પ્રાણીઓનો શિકાર ઉપર પ્રતિબંધ અને હિંસા બંધ કરાવી. દયા, કરુણા, સદાચાર, અનુકંપા, અહિંસા, લોકોનો ઉપયોગી થવું, પ્રજાના કલ્યાણના કામો કરવા, આવી બધી વાતો એમને શિલાલેખોમાં કોતરાવી હતી એમ કહેવામાં આવે છે. એના પછી વાત કરીએ તો નેક્સ્ટ અશોકનો પ્રજાજોગ સંદેશ. અશોકે કયા કયા સંદેશો આપેલો પ્રજા? તો કે પહેલાં તો એવું કીધું માતા પિતાના આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ. દરેક લોકોએ પોતાના માતા પિતા જે આજ્ઞા આપે એનું પાલન કરવું. વડીલોનો આદર કરવો. આપણા ઘરમાં કે આપણા પરિવારમાં જે પણ વડીલો છે આપણા કરતાં અથવા જે મોટા છે ઉંમરમાં, આપણા કરતાં જે મોટા છે વડીલો છે, એમનો આદર કરવો, એમનું સન્માન કરવું. પશુઓનો વધ ન કરો, પશુઓને મારવા નહીં, પશુઓની હિંસા કરવી નહીં. બને તેટલો ઓછો ખર્ચ કરવો. જેટલી જરૂરિયાત છે એટલો જ ખર્ચ કરો, જેટલી જરૂરિયાત ઓછી એટલો ઓછો ખર્ચ. એના પછી ગુરુઓની સેવા કરી. જે આપણા ગુરુઓ છે, જે આપણને ભણાવતા હોય, જે આપણને સાચી સલાહ આપતા હોય, જે સાચો જીવનનો માર્ગ બતાવતા હોય, એમની એમ કહેવાય કે બને એટલી સેવા કરવી, એમની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું, સત્યનું આચરણ કરવું. સ્ત્રીઓ અને નોકરો પ્રત્યે માયાળું વર્તન દાખવું. સ્ત્રીઓ અને નોકરો પ્રત્યે માયાળું વર્તન રાખવું. એટલે કે જે સ્ત્રીઓ છે એના પ્રત્યે દયા અથવા સન્માન આપવું જોઈએ. નોકરોને પણ સન્માન આપવું, માયાળું વર્તન રાખવી, દયા ભાવના નોકરો પ્રત્યે રાખવી. બ્રાહ્મણો અને સમણોને દાન આપવું જોઈએ. જરૂરિયાતમંદ હોય, ગરીબ લોકો હોય, શ્રમિક લોકો હોય, બ્રાહ્મણો હોય, એમને દાન આપવું. અન્ય ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો સમજવાનો પ્રયત્ન કરી તેને આદર અને માન સન્માન આપવું, એ વાત કરી. અશોકે ઈસવીસન 251માં પાટલીપુત્ર એટલે કે ઈસવીસન પૂર્વે 251માં પાટલીપુત્રમાં મોગલી પુત્ર દિસ્યો એટલે કે તિસ્સાના અધ્યક્ષ પદે ત્રીજી બૌદ્ધ પરિષદ બોલાવી હતી. કઈ જગ્યાએ? પાટલીપુત્રમાં મોગલીપુત્ર તિસ્સાના અધ્યક્ષ પદે બૌદ્ધ ધર્મની પરિષદ, પણ કેટલામી? ત્રીજી, ઈસવીસન પૂર્વે 251માં બોલાવી હતી. આ પરિષદનો મુખ્ય હેતુ બૌદ્ધ ધર્મમાં ઊભા થયેલા મતમતાંતરો દૂર કરી ધાર્મિક એકતા સ્થાપવાનો. જે જુદી જુદી માન્યતાઓ હતા, મતમતાંતરો હતા લોકોની અંદર, દૂર કરીને એમ કહેવાય છે કે એકતા સ્થાપવાનો, ધાર્મિક એકતા સ્થાપવાનો હતો. અશોકે ભારતમાં કાશ્મીર, ગાંધાર, ચોલ, પાંડ્ય, કેરળ રાજ્યમાં બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર કર્યો. સમ્રાટ અશોકે બ્રહ્મદેશ એટલે કે જે મ્યાનમાર તરીકે ઓળખાય છે, બ્રહ્મદેશ કયા નામે? મ્યાનમાર. સિલોન એટલે શ્રીલંકા, સિરિયા, ઇજિપ્ત, મેસેડોનિયા વગેરે દેશોમાં પણ ધર્મ પ્રચાર માટેના ધર્મ પ્રચારક મંડળો હતા, એમને મોકલ્યા હતા. ત્યાં પણ બૌદ્ધ ધર્મનો એમને ફેલાવો કર્યો.
અશોકના પુત્રનું નામ મહેન્દ્ર અને પુત્રીનું નામ હતું સંઘમિત્રા। જો અશોકના પુત્રનું નામ મહેન્દ્ર અને પુત્રીનું નામ સંઘમિત્રાને બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચાર માટે સિલોન મોકલ્યા હતા। કઈ જગ્યાએ? સિલોન। સિલોન હાલનો જે પ્રદેશ છે એ શ્રીલંકાના નામે ઓળખવામાં આવે છે। કયા નામે ઓળખવામાં આવે? શ્રીલંકાના નામે ઓળખવામાં આવે। અશોકના પુત્રનું નામ શું હતું? મારી સાથે બોલો તો। અશોકના પુત્રનું નામ હતું મહેન્દ્ર, એના પુત્રીનું નામ સંઘમિત્રા। શું નામ હતું? સંઘમિત્રા। આમ અશોકે પોતાના શાસન દરમિયાન બૌદ્ધ ધર્મને રાજશ્રય આપ્યો હતો, એટલે કે બૌદ્ધ ધર્મનો ખૂબ ફેલાયો, રાજધર્મ તરીકે એનો વિકાસ કર્યો। અશોકે ધર્મ પ્રચાર ઉપરાંત પ્રજા કલ્યાણના કાર્યો પણ કર્યા। અશોકે માનવ અને પશુઓની સારવારની વ્યવસ્થાઓ કરાવી, કૂવા ખોદાવ્યા, વૃક્ષારોપણ કર્યા, રસ્તાઓ બનાવ્યા, વિશ્રામ ગૃહ એટલે કે એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ જવામાં સમય જતો હોય, વચ્ચે વિશ્રામ ગૃહ બનાવ્યો જેથી લોકો આરામ કરી શકે અને વ્યવસ્થા જળવાય। અશોકના ગુણો અને તેના કારણો લીધે તે ઇતિહાસમાં મહાન રાજવી તરીકે સ્થાન પામ્યો। અને ઈસવીસન પૂર્વે 232માં ઈસવીસન પૂર્વે 232ની અંદર સમ્રાટ અશોકનું અવસાન થયું। તેને 36 વર્ષ શાસન કર્યું। એનું અવસાન ક્યારે થયું? ઈસવીસન પૂર્વે 232માં એમ કહેવાય, અને 36 વર્ષ એને શાસન કર્યું। મૌર્ય યુગનું વહીવટી તંત્રની વાત કરવી તો કે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ વિશાળ સામ્રાજ્યનું નિર્માણ કર્યું। તેનો વિસ્તાર સમ્રાટ અશોકે કર્યો। એનો વિસ્તાર વધારતા ગયા, એકબીજા પ્રદેશો જીતતા ગયા, એ મૌર્ય વંશનું શાસન વિસ્તારતું ગયું। અને એમ કહેવાય છે કે મૌર્ય સામ્રાજ્ય વિભાગ પાડી તેનો સુવ્યવસ્થિત વહીવટ ચલાવવા માટે આયોજન ચંદ્રગુપ્તના મુખ્યમંત્રી અને પ્રખર રાજનીતિજ્ઞ વિષ્ણુગુપ્ત ચાણક્ય એટલે કૌટલ્ય દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। આ સમયમાં વહીવટી તંત્રના 3 વિભાગો હતા। સારી રીતે વ્યવસ્થા થાય, પ્રદેશોનો સારી રીતે વહીવટ થાય, પ્રજાઓના કલ્યાણ થાય, એટલા માટે ચાણક્ય દ્વારા વિષ્ણુગુપ્ત એટલે કે ચાણક્ય, જેને આપણે કૌટલ્ય તરીકે ઓળખીએ છીએ, એને શું કર્યું? એ સમયની અંદર જે વહીવટી તંત્ર હતું એને 3 વિભાગો એટલે કે 3 અંગોમાં વહેંચી નાખ્યું હતું। અને એમ કહેવાય છે કે તેના સમયની અંદર મૌર્ય યુગનું વહીવટી તંત્ર એને 3 ભાગમાં વહેંચ્યું, જેથી કરીને સારો વહીવટ થાય, સારી શાસન વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે। પહેલું કેન્દ્રીય, બીજું પ્રાંતીય, ત્રીજું પ્રાદેશિક એટલે કે સ્થાનિક। હવે કેન્દ્રીય વહીવટી તંત્ર તો કે જેમાં સમ્રાટ રાજા શાસન વ્યવસ્થામાં કેન્દ્ર સ્થાને હતો। મુખ્ય કોણ ગણાય? તો કે રાજા। તે સામ્રાજ્યનો વહીવટી અને લશ્કરી અને ન્યાય તંત્રનો વડો ગણાય। તે શું ગણાય? જે તમામ વહીવટી જે કામો હતા અને લશ્કર એટલે કે સેના અને જે ન્યાયતંત્ર એનો વડો ગણાતો હતો રાજા। તેનું પદ વંશપરાગત હતું। કેવું હતું? વંશપરાગત હતું। પાટલીપુત્ર અને તેની આજુબાજુનો જે પ્રદેશ સમ્રાટના સીધા અંકુશ હેઠળ આવતા હતા। તે મંત્રીઓ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓની મદદથી વહીવટ ચલાવતો। ચાણક્ય કૌટલ્ય કુલ 18 ખાતાઓ દર્શાવ્યા છે। કેટલા દર્શાવ્યા છે? 18। હવે જેમાંથી મુખ્ય ખાતાઓ છે એના ઉપરી વડા કયા નામે ઓળખાતા એની આજે આપણે વાત કરશું। ચાણક્ય વહીવટમાં સરળતા રહે, શાસન વ્યવસ્થા સારી રીતે થાય, પ્રજાના કલ્યાણના કામો થાય, એટલા માટે 18 ખાતાઓ જુદા જુદા વહેંચીને ગયા। જેમ આજે કેમ શિક્ષણ ખાતું, આરોગ્ય ખાતું છે, જેના કારણે લોકોને ઉપયોગી કાર્ય કરી શકાય, એવી રીતે તે સમયે 18 ખાતાઓની વહેંચણી કરી। એમાંથી જે મુખ્ય ખાતાઓ છે એની વાત કરવી છે, પણ એ ખાતાના જે વડા છે, એના જે ઉપરા અધિકારી છે, એ કયા નામે ઓળખાતા તો એની વાત કરું તો સૌથી પહેલાં આવશે ખેતી વિભાગ। તો ખેતી વિભાગના જે વડા છે એ કયા નામે ઓળખાતા? તો સીતાધ્યક્ષ। ખેતી વિભાગના વડાને કયા નામે ઓળખવામાં આવે? સીતાધ્યક્ષ। મારી સાથે બોલતા જજો વિદ્યાર્થીઓ। ખેતી વિભાગના વડાને કયા નામે ઓળખવામાં આવે? સીતાધ્યક્ષ। બીજું લશ્કરી ખાતું અથવા લશ્કર ખાતું, એના ઉપરા અધિકારીને કયા નામે? સેનાની। કયા નામે? સેનાની તરીકે ઓળખવામાં આવતું। ત્રીજું ન્યાય ખાતું। ન્યાય ખાતુંના ઉપરી વડાને કયા નામે ઓળખવામાં આવતા? તો મુખ્ય ન્યાયાધીશ પણ કહેવાતું અથવા પદેશ્રી। મુખ્ય ન્યાયાધીશ પણ અથવા પદેશ્રી।
આખો આ પિક્ચર અથવા ચાર્ટ આ બોક્સ આપની ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ આપેલો છે. એના પછી વેપાર ખાતું, પણઅધ્યાક્ષ તરીકે પણ ઓળખાતું વેપાર ખાતું. પછી દફતર ભંડાર એટલે અક્ષપટલ રેકોર્ડ ખાતું જેને કહેવાય, અક્ષપટલ જેની અંદર બધી નોંધ રાખવામાં આવતી, એને મહા અક્ષપટલ તરીકે ઓળખાતું. કયા નામે એનો અધિકારી? તો કે દફતર ભંડારનો ઉપરી અધિકારી અથવા દફતર ભંડારનો વડા કયા નામે ઓળખાતો હતો? તો કે મહા અક્ષપટલ તરીકે ઓળખાતો. મુદ્રા એટલે કે પાસપોર્ટ ખાતું, એના વડાને કયા નામે ઓળખાતો હતો? તો કે મુદ્રાધ્યક્ષ તરીકે ઓળખવામાં હતું. હવે બીજું અંગ હતું મૌર્ય યુગમાં વહીવટીતંત્રમાં, તો કે પ્રાંતીય વહીવટીતંત્ર. આ તો કેન્દ્રીય વહીવટીતંત્રની વાત થઈ. પ્રાંતીયમાં તો કે વિશાળ મૌર્ય સામ્રાજ્યને વહીવટી સરળતા ખાતર 5 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવી. પ્રાંતીયમાં પ્રાંત એટલે કે મંડળ વિભાગના વડા તરીકે રાજ્યપાલ એટલે કે રાષ્ટ્રીય હતો. પ્રાંતીય એટલે કે પ્રદેશનો જે વડો હોય એને રાજ્યપાલ અથવા રાષ્ટ્રીય તરીકે ઓળખવામાં આવતો હતો. આ પદ પર મોટે ભાગે રાજકુમાર હોય ને એની નિમણૂક કરવામાં આવતી. જેમ કે અશોકની સૌથી પહેલાં અવંતીના રાષ્ટ્રીયપાલ તરીકે નિમણૂક કરી હતી, જેને આપણે રાજ્યપાલ કહેતા હતા, પ્રદેશના અધ્યક્ષ તરીકે, એટલે કે રાજકુમારોની નિમણૂક કરવામાં આવતી. રાજ્યપાલનું કાર્ય સમગ્ર પ્રાંતમાં શાંતિ વ્યવસ્થા જાળવવી, કરવેરા ઉઘરાવવા અને રાજાના આદેશોનું પાલન કરાવવું. અને આ રીતિમાં આમ એમ કહેવાય છે કે આ પ્રદેશોમાં બનતા બનાવોની સમ્રાટ કેન્દ્રને સતત વાકેફ રાખવા, કે એના પ્રદેશની અંદર શાંતિની વ્યવસ્થા જળવાય છે, પ્રજા કલ્યાણના કામ થાય, કરવેરા ઉઘરાવવા અને રાજાઓ જે આદેશ આપે એનું પાલન કરાવવું. અને એમ કહેવાય કે આ પ્રદેશમાં કોઈ પણ ઘટના હોય તો એ કેન્દ્ર એટલે કે સતત રાજાને જાણ કરવી. આ પ્રતિમા ઓકે. હવે વાત કરે છે પ્રાદેશિક સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર. તો કે વહીવટની સરળતા માટે કોઈ પણ પ્રાંતને આહાર એટલે કે જિલ્લા સ્થાનીય અને આહાર પ્રદેશને સંગ્રહ એટલે કે તાલુકામાં વહેંચવામાં આવતો. વધુ સરળતા પડે એટલા માટે શેની રચના કરી? જિલ્લા અને તાલુકાની. એમાં જિલ્લાને આપણે શું કહેતા હતા? આહાર. ઓકે. અને સંગ્રહણ એટલે કે તાલુકામાં વહેંચવામાં આવતો. આહારનો અધિકારી હોય એને શું કહેવામાં આવે? રાજુ. આહારનો અધિકારીને કયા નામે ઓળખવામાં આવે? રાજુ. જેને આહારપતિ પણ કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? આહારપતિ પણ કહી શકાય, રાજુક તરીકે ઓળખાય. ઓકે. અને પ્રદેશનો અધિકારી પ્રાદેશિક ગોપ કહેવાતો. જે પ્રદેશનો અધિકારી હોય કયા નામે ઓળખાતો હતો મૌર્ય વંશની અંદર? ગોપ તરીકે. કયા નામે? ગોપ તરીકે. વહીવટી તંત્રનું નાનામાં નાનું એકમ ગ્રામ હતું. શું હતું? ગ્રામ. અને તેનો ઉપરી ગ્રામણી કહેવાતો, જેને આપણે આજે સરપંચ તરીકે ઓળખી છીએ, મુખી તરીકે ઓળખી છીએ. તેનો ઉપરી અધિકારી ગ્રામી કહેવાતો. ગામમાં ચૂંટાયેલા સભ્યોની સમિતિની મદદથી ગ્રામ્ય એમ કહેવાય છે કે ગ્રામનો વહીવટ કરતો, ગ્રામના વિકાસના કામો થતા, પ્રજા કલ્યાણના કામો પણ કરતા હતા એમ કહેવાય. સમ્રાટ અશોકના ઉત્તરાધિકારી તથા મૌર્ય વંશનું પતન. તો સમ્રાટ અશોક મૃત્યુ પામ્યો, તેના ઉત્તરાધિકારી તરીકે વિશેષ બ્રાહ્મણ, જૈન અને બૌદ્ધ ગ્રંથોમાંથી જુદી જુદી માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. પુરાણોમાં આપેલ માહિતી મુજબ મૌર્ય વંશમાં થઈ ગયેલા કુલ 9 થી 10 રાજાઓની મળીને 137 વર્ષ શાસન કર્યું. કેટલા? 9 થી 10 રાજાઓ મળીને કેટલા વર્ષ શાસન કર્યું? 137 વર્ષ શાસન કર્યું. મૌર્ય વંશનો અંતિમ રાજા બૃહદ્ર નિર્બળ શાસનનો લાભ લઈ તેના સેનાપતિ પુષ્ય મિત્ર શૃંગે લશ્કરની કવાયત ધરી. લશ્કરની મદદથી કવાયત જોવાના બહાને એમ કહેવાય છે કે તેને બોલાવી તેની હત્યા કરી નાખવામાં આવી. આમ ઈસવીસન પૂર્વે 185માં પુષ્યમિત્રએ શૃંગે, કોણ? પુષ્યમિત્ર શૃંગે મગધની ગાદી ઉપર આવી શાસન કર્યું અને શૃંગ વંશની સ્થાપના કરી અને મૌર્ય વંશનો અંત થયો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનમાં ધોરણ 6 ની અંદર ભાગ 2 એટલે કે લેક્ચર 2માં પાઠ 6 મૌર્ય યુગ, ચંદ્રયુગ અને સમ્રાટ અશોક વિશે અભ્યાસ કર્યો. હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આના પછીનો જે લેસન છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.